जय गुरु जी। गुरु जी के साथ हम हमारी जर्नी स्टार्ट हुई 1996 में। हम गुरु जी के पास जलंधर पहुंचे। हम फर्स्ट डे जब गए वहां पर गुरु जी के पास, तो गुरु जी के पास बैठे हम काफी टाइम, और गुरु जी ने हमसे कोई बात नहीं की, और गुरु जी ने कहा, जाने की आज्ञा दी हमें, और बोला कि कल फिर आना। ठीक है जी, हमने कहा ठीक है गुरु जी। और अगले दिन हम फिर चले गए गुरु जी के पास। गुरु जी के पास गुरु जी के चरणों में बैठे गुरु महाराज के। पर मैं उस टाइम बहुत एज कम थी, इतनी समझ नहीं थी। तो मैंने कहा हम यहाँ आते हैं, बैठते हैं और चले जाते हैं। 3 दिन ऐसे चलता रहा। थर्ड डे गुरु जी ने कहा, कल फिर आना। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम क्या करने जा रहे हैं वहाँ पे, जाते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं। उस टाइम तो मैं लंगर प्रसाद भी नहीं बोलती थी, कि खाना खाते हैं और वापस आ जाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जिनके साथ आए हैं वो बड़े थे मेरे से बहुत, मैं उनको कुछ बोल नहीं पाई। और जब हम फोर्थ डे वहां पर गए, गुरुजी के चरणों में हम पहुंचे, तो गुरुजी एंटर करते मेरे हस्बैंड को कहते, आगे ठेकेदार जी। मैं बहुत सरप्राइज हो गई कि गुरुजी को कैसे पता मेरे हस्बैंड बिल्डर हैं। कहते 3 एकड़ सीमेंट लांदे हो कि 4 एकड़। मैं बहुत सरप्राइज हुई कि गुरुजी को ये सब कैसे पता है। मतलब मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरे लिए बहुत हैरानी की बात थी। तो उसके बाद गुरुजी कहते, हाँ हाँ, ਤੁਹਾਡੀ सारी फाइल मैं खोल देनी आज। तो गुरुजी कहते, ਤੁਹਾਡੇ फ्रिज ਵਿੱਚ 12 अंडे पए हैं, अंडरवियर बनाए पे हैं अलमारी से सारे, और इस तो 2 खराब है, वो सुट देना। मुझे तो खुद याद नहीं था कि क्या पड़ा है। जब मैं वापस आई घर पे, देखा तो फ्रिज में अंडे उतने पड़े, वो अंडरवियर भी ऐसे सब। तो मेरे को थोड़ा सा जैसे होते हैं, एक ट्रस्ट मेरा शुरू हुआ कि कुछ है यहाँ पर जो इतना सब कुछ कर सकते हैं, इतना 1 मिनट में हमारे पहुंचते ही सब बता दिया। तो ऐसे हमारा जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई, हमने जाना शुरू किया। और उसके बाद तो एक के बाद एक के बाद एक जो चीजें वहां पे हमें गुरुजी ने थोड़े दिन के बाद ही प्रसाद प्रोड्यूस किया। हम ऐसे ही बैठे थे सारी संगत, तो गुरुजी के हाथ पे इतना बड़ा लड्डू, और उसको गुरुजी ने कहा कि सारी संगत में बांट दो। तो थोड़ा थोड़ा सबको बांटा, और वो प्रसाद मेरे पास 12 साल तक पड़ा रहा, उसको कुछ नहीं हुआ। उसमें वही फ्रेग्रेंस। नहीं तो एक मिठाई को हम 2 3 4 दिन मैक्सिमम हम यूज कर सकते हैं, उसके बाद वो खराब हो जाती है। पर वो 12 साल हमारे घर पर गुरुजी का प्रसाद रहा। गुरुजी से इतनी फ्रेग्रेंस आती थी, इतनी फ्रेग्रेंस आती थी। हम सोचते थे कि इतनी फ्रेग्रेंस कुछ लगाते होंगे। तो हमें जैसे क्यूरियोसिटी थी कि कुछ तो गुरुजी लगाते होंगे, इतनी फ्रेग्रेंस कैसे आ सकती है। तो एक दिन हम गुरुजी के अंदर वाले रूम में बैठे थे। अंदर जो उनका एक बेडरूम था। कई बार गुरुजी मंदिर, जैसे शाम जलंधर मंदिर है वो शाम को खुलता था 5 बजे के बाद। तो कई बार ऐसे होता था कि संगत 5 बजे आकर बैठ जाती थी मंदिर में। गुरुजी कई बार 6 बजे 7 बजे बाहर आते थे। तो किसी किसी को वो अंदर बुला लेते थे, अंदर बुला लो नानू, नाम लिखे। और हम एक बार गुरुजी के अंदर रूम में बैठे हुए थे, गुरुजी उठ के बाथरूम गए। तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई, मैंने ना ऐसे ड्रॉर्स वगैरह खोल के देखी कि कुछ क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे, कुछ क्या लगाते होंगे गुरुजी। मुझे कुछ नहीं मिला। मैं ऐसे झांक के देख रही हूँ इधर उधर। थोड़ी देर में गुरुजी आए, कहते लब लिया जो लबना सी। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। तो ये स्टेप्स थे, बचपना था कह लो, कि हमें समझ नहीं आ रही थी इन चीज़ों की, पर आहिस्ता आहिस्ता। और गुरुजी के हाथ ऐसे थे जैसे मक्खन है, इतने सॉफ्ट हैंड्स की बोन ही नहीं है उसमें। गुरुजी ने बस एक ही बात को कहना कि जो मेरे को चाहिए तुम्हारे से, मेरे पास सिर्फ 2 या 3 4 लोग आते हैं जो मुझे मिलने आते हैं, बाकी तो सब भीड़ है। वो एक जो प्योर सोल थी ना, उसको वो खुद निकालते थे, तलाशते थे। तो कभी कभी कोई ऐसी इंसान उनके पास आता था, तो जो कह देते थे कि तेनू तो मैं इन्नी देर दा उड़ीक रहा, तू आया नहीं, मैं तेरी वेट कर रहा। तू पिछले जन्म च मेरे नाल ये रिश्ता सी। तो हमने जब गुरुजी को ये चीज़, स्टार्टिंग में तो मैंने ये भी सोचना, बड़े सिल्कन कपड़े रोब्स पहनते हैं, अच्छे-अच्छे कपड़े पहन के बैठते हैं, तो ये कैसे गुरु हैं? तो मतलब मैं अपनी बात बता रही हूँ कि ये छोटी-छोटी चीज़ें मेरे दिमाग में, क्वेश्चंस मेरे दिमाग में चलते रहते थे। उसके बाद जब हम गए तो 2 मंथ्स के बाद शिवरात्रि आई। तो शिवरात्रि पे गुरुजी का एक बिल्कुल अलग रूप देखने को मेरे को मिला, बिल्कुल अलग। कि उनका फेस, कलर चेंज हो रहे थे उनके फेस के, कभी ब्लू हो रहा था, कभी रेड हो रहा था, कभी इतना डार्क हो रहा था, और उनके माथे पे प्रोमिनेंट एक ओम बन रहा था। ब्लू कलर में, रेड कलर में, डार्क रेड कलर में ओम बन रहा था। और गुरु जी की तरफ देख पाना तो बहुत बहुत नामुमकिन था। वो देख ही नहीं सकते थे, ये तो रोज का। उनकी तरफ हम देखते थे तो हमारे को ऐसा होता था, एक पता नहीं कौन से प्रकाश की तरफ हम देख रहे हैं। गुरु जी महाराज के पास बहुत दुनिया आती थी, और गुरु जी कहते थे, लेट्स ट्राई वाले आए हैं, ये मैंने ट्राई करना आए हैं। तो उनको तो सब पता था, जानी जानते महाशिव थे वो तो। शिव थे भी क्या, शिव हैं। और हम उनके साथ, उनके उनके साथ हमें बहुत बार किसी के संगत के घर पे जाने का मौका मिला। गुरुजी अपने साथ लेके जाते थे हमें। गुरुजी ने कभी कार में पेट्रोल नहीं डलवाया था। तो एक बार हमें गुरुजी के साथ गोबिंदगढ़ जाना था। मैं लुधियाना में रहती हूँ।
तो जलंधर सेंटर में लुधियाना सेंटर में आता है जलंधर से गोबिंदगढ़। गुरुजी ने कहा कि तुम पहले जलंधर, गुरुजी पहले कहते थे मेरे पास जलंधर आओ, वहाँ से सारी संगत इकट्ठी जाएगी। और ऐसे होता था, रोड पे एक काफ़िला जा रहा है, सारी गाड़ियाँ एक के बाद गुरुजी की गाड़ी, उस टाइम गुरुजी के पास कंटेसा होती थी, चलती जा रही हैं। और एक रास्ते में हम जैसे लुधियाना में कई संगत जॉइन करती थी उनको, फिर सारे रुकते थे गुरुजी को माथा टेकना। गुरुजी ने मुझे अपनी कार में बिठाया और ऐसे लग रहा था कि रोड पे चल ही नहीं रहे हैं। मतलब उनकी जितनी महिमा कर ले, उनके लिए जितना हम कर ले, ऐसा लगता है एक सत्संग हो रहा है। मैं किसी के साथ बात भी करती हूँ तो ऐसे लगता है हम सत्संग कर रहे हैं। और वो कहते थे कि तुम परफेक्ट नहीं हो तो किसी को जज मत करो, तुम खुद परफेक्ट नहीं हो तो तुम्हारे को किसी को जज करने का हक नहीं है। और उनका एक ऑपरेशन रूम था जिसमें गुरुजी किसी की बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं उसको ठीक करते थे, तो वो पत्ते लगाकर एक स्पून के साथ। तो मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जो वहाँ पर इतने क्रॉनिक केसेस लोगों के थे, जिसको गुरुजी ने सिर्फ 5 मिनट में अपने ट्रीटमेंट से उनको ठीक किया है। हमारे घर पे गुरुजी ने दर्शन दिए, अपने चरण डाले, बहुत संगत के साथ वो आए। और मैंने साग और मक्की की रोटी बनाई थी क्योंकि गुरुजी को वो बहुत पसंद है। तो गुरुजी ने आते ही बोला कि साग मक्की की रोटी बनी हुई है। और बैठे, मेरा कज़न आए हुए थे, उनको 3rd स्टेज कैंसर था। तो डॉक्टर्स ने उनको 6 टू 9 मंथ्स बोला था कि आप इतनी देर ही आपके पास है। तो हमने कुछ नहीं बोला, हम सोच रहे थे गुरुजी को बताएँगे। इससे पहले कि हम बता पाते, गुरुजी कहंदे आया था बंदा बड़ा वधिया है, जा तेरा कल्याण कीता। जिसको डॉक्टर्स ने 9 मंथ्स बोले थे, वो टिल डेट टुडे ही इज़ परफेक्ट, फिट एंड फाइन। कोई इश्यूज़ नहीं है, उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तो ये सब गुरुजी, गुरु महाराज की बहुत कृपा है, बेअंत कृपा है उनकी। लंगर भी गुरुजी महाराज के वहाँ बहुत सिंपल होता था, एक दाल, चटनी और रोटी। ये आज के टाइम में जो इतना इलैबोरेटेड हो गया है, गुरुजी ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਾਂ ਭਰ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਇਲੈਬੋਰੇਟਡ ਇਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੀਜ ਮੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਹੈ ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਲਿੱਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ਓਮ ਨਮः शिवाय ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਲਿੱਤੀ, ਤਦ ਤੋਂ ਇਹ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਕੁਆਇਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਰਿਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਰਿਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੌਬ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਟਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। 3-4 ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਏ ਬਣੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਭ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੱਚੇ 'ਚ ਵਿਦਿਨ ਅ ਡੇ ਉਸ ਬੱਚੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀਏ ਬਣਿਆ। ਕੋਈ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰੁਕੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਣ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੋ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਥਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ 5-7 ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੌਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਘੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਘੀ ਦੀ ਜੋਤ ਜਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਘੀ ਦੀ ਜੋਤ ਜਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਰਬੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਘੀ ਦੀ ਜੋਤ ਜਲਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਦਰ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਤੇ ਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਾਂਗੇ। ਐਡੀ ਦੇਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਥੈਂਕਸ ਕਰਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੋਨ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣਾ ਸੀ ਔਰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਦਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਸਤੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੱਡੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਟਾਇਰ ਬਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀਏ, ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਟੈਪਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ, ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਾਰ ਔਰ ਇਹ ਸਟੈਪਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਟੈਪਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਸਟੈਪਨੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਾਰ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਸਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਫੋਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਰੱਖੀਏ, ਫੋਨ ਦੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਸਡ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਰਚੀ ਸੀਗੀ। ਬਸ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਨਮਕੀਨ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚੈਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚੈਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਦ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਏਗੀ ਤੇ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ 10 ਮਿੰਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਔਰਾ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਦ ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ।
ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲੋ, ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਹੀ। ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਖੁਦ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੇਜਿਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਬਸ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੋਚ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ, ਸਭ ਦੀ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਬਸ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ। ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ। ਕੋਈ ਮਿਸਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰੰਧਾਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਉੱਠੀਏ। ਬਾਹਰ ਲੌਂਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੌਂਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਮਿਰੈਕਲਸ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਡੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਮੋਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਰਹੀ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰਿਜ ਕਲੀਨ ਕਰਤਾ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਕਲੀਨ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਗੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਵ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੌਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਪੌਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, 2 ਮਿੰਟ ਰੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਾ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸ ਬਾਲਡ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਦ ਸ਼ੇਵ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੈਡ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ ਸੁਦਾਮ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੇਵ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਬਾਲਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮਤਲਬ ਹੈਡ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਸਰਾ ਲਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੈਡ ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਐਂਡ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ 2-3-4 ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕ। ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਜਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਰਮਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਆ, ਤੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਓਵਰਲੁੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਲੁੱਕ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੜਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਮਿਲ ਲਓ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਲੱਭੋਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ 1996 ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਲੀ 400-500 ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਹਿਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ,
ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤਦ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੇਡੀ ਕੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੁਟੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੋ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਕਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਟ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਉਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 3-3 4-4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਥਾਲੀ 'ਚ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ 'ਚ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੁੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿਣਾ ਜਦ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਨਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਘਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਪਕੜੀ ਰੱਖਣ। ਅਸੀਂ ਨਾਦਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਹਰ ਪਲ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਵਾਂ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੋਈ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੇ ਤਾਂ ਬਸ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਂ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਪੂਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਓਮ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਮਿੱਟੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋੜਨ ਆਏ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀਗੇ ਹਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਕਰੀ ਪਕੜ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਕੜਾਈ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਣੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਖਾ, ਇਹ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਨੀਅਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਪੇਟ ਭਰ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਸ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਆ ਜਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨੀਚੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਲਦੀ ਨਾ ਭੇਜ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੂੰਹ ਨੀਚੇ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਜਦ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਉਹ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਾਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨਾ ਬੜੀ ਕਿਊਰੀਅਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਚੱਲਣ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਪਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਐਵਰੀ ਥਰਸਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਉੱਥੇ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਲਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਜੋ ਆਨੰਦ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕਰ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਕਿ
ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਦੇ 3-4 ਵਜੇ। ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਕਦ ਕਰੋ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ।